गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंतरिये गुड़लड्डू शाही सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत ऊपर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को। మంచి గ్రహీత అవార్డు తీసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు నరశేఖర్ శర్మ గారు ఈ రోజున పరపదించారు. నలుగురు కామారెడ్డి వెళ్ళడం వల్ల రిలేట్ అయిపోయింది. చాలా ఉత్తమ పండితుడు, తెలుగు పండితుడు, మంచి నట సార్వభౌముడు. 70 ఏళ్ళు అయినా కానీ డ్యాన్స్ చేశారు మొన్న. ఏతత్ కాలే సుమత కాలే సూర్యదీనం నవనం గహనవంతం అనుకుల ఫల సిద్ధార్థం తదాస్తు. అమ్మగారు అక్షంత పట్టుకోండి. ఒకే సజాత వేద నిర్మిత యోగాంతే భగవన్ యోగాంత శ్రీమాదేవతాభ్య నమః. కుందదీపన ఆరాధన వినియోగ. ఆ వెలుగుతున్నటువంటి ఒక దీపాలకు అక్షంతలు వేయండి. ఆ కవర్ తీసుకోండి, ఆ కవర్ తీసుకోండి. అక్కడ దీపం మెత్తలు అరేంజ్ చేసేయండి. గ్లాస్ కండిషన్ పుష్పయ్యి పూజయామి. ఒక పువ్వు పెట్టండి అక్కడ. అదా శ్రీమాదేవత అమ్మ పువ్వు పెట్టండి. దీపం ముందర పువ్వు పెట్టండి. तथा ब्रह्म योगानंदेन सर्वं श्रीमदेवताभ्यः विघ्नेश्वर अनुग्रह देवताफल सिद्ध्यार्थे आदौ ब्रह्म योगानंदेन सर्वं श्रीमन् महादेवताभ्यो नमः। आचम्य प्राणायाम्य कृत्वा कళ్ళకి నీళ్ళు పెట్టుకోండి. ఆచమ్య అవిగా వామనాయ నమ, శ్రీధరాయ నమ, ఋష్ణేశాయ నమ, పద్మనాభాయ నమ, దామోదరాయ నమ, పురుషోత్తమాయ దక్షాయ నమ, నరసింహాయ నమ, ఉపేంద్రాయ నమ, హరే నమ, శ్రీకృష్ణాయ నమ, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. అయ్యా గోముఖం పట్టండి, అక్షంతలు తీసుకోండి. అక్షంత పట్టుకోండి. श्रीमन् महादेवताभ्यो नमः। उत्तिष्ठन्तु उदपिचाचा एतेषे ब्रह्मग्रह एतेषे मगिराद ब्रह्मकर्मणे समवारे सुवासनं వాసన చూడండి. మీ ఆడవారు ఎడమ చేతిని జంకి చేసుకోండి. అత దేవతాభ్యం ప్రణసం దేవి యోగానం తేన సర్వం దేవత విఘ్నేశ్వర అనుగ్రహ చతుర్దివాస యోగానం. నాలుగో రోజు కదా चतुर्दिवास योग्यान सर्वं ओं महा ओं जपः ओं तपः ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अपरं ज्योतो ब्रह्म भूर्भुवस्वरो. తీయండి, చేతులు నీళ్ళు పెట్టుకోండి గ్లాసులో. తథా బ్రహ్మ యోగానందేన సర్వం శ్రీమాదేవతాభ్యో నమః. మహాపూర్వక సంకల్పేన 27 లక్షలు వేసుకోండి. తథా బ్రహ్మ యోగానందేన సర్వం శ్రీమాదేవతాభ్యో నమః. అతర సుతర సుత సుతర యోగానందేన సర్వం దోష अतल सुतल सुता सुतल योगदान के कोटि ब्रह्मांड बुद्धावती समेत योगदान भूभांडल मध्य प्रदेश विशाखा भागे हरिय समित योगदान टीम मय नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे तथा ब्रह्म योगान अष्टम्य सप्तम्य तिथि तदुपरि अष्टम्य तिथि योगदान टीम अद्य मध्यवासरे शुभवासरे मंगलवासरे शुभकरणे शुभयोम विशिष्टायाम शुभदितौ हस्य श्रीजमानस्य गोत्रभवस्यां मम अनुकोंడి. गौरवस्य गोत्रभवस्यां चंद्रगुणां देशः धर्मपत्नी च लक्ष्मी सौभाग्यवती विजयलक्ष्मीनां देशयां पिलर संतोष गुणां देशयां नरसनां देशयां भोजमनां देशयां सत्यनां देशयां संदीप नाम देशया सुदीप्ति नाम देशया स्वाति कुमार नाम देशया निकिता नाम देशया नाम सहर्ष नाम देशया मनस्य नाम देशया
रत्नाबाईनां देस्यानां सकुटुम्बानां सबान्धवयो घनतिं आयुरारोग्यैश्वर्यनुग्रहदेवताफलसिद्ध्यार्थम् अनन्य धर्म अर्थ काम मोक्ष फल चतुर्विध पुरुषार्थम श्रीमन महा गणपति गौरी अनुग्रह सिद्ध्यार्थे आदित्यादि नवग्रह अष्टदिक्पालक श्री महा नवम दिवासे 11 एकोदश दिवासे कलशस्थापन अनुग्रह सिद्धार्थे श्रीमन मुख्य कलशाराधना मृत्युंजयाय सर्वदोष पीड़ा परिहारार्थम गणपति अनुग्रह सिद्धार्थे कलशस्थापन पूजानांच करिष्यामि మీరు మొగల చేతులు వేసేయండి హతాశ్రీ మా యజమానస్య చేతులు మీరు ఆ నీళ్ళు పోయాలి ఈ ప్లేట్ కింద గ్లాస్ అన్న నీళ్ళు పోయాలి అవి పోయాలి అవి చెప్తాం మీరు హతాశ్రీ మా యజమానస్య అమ్మ ఆ నీళ్ళు కదా అక్కడికి పోయాలి మీరు దర్శనం నీళ్ళు పోయాలి హతా బ్రహ్మ మీరు ఇట్లా పట్టండి ప్రోత్సాహం ఇట్లా పడితే అవి పోతుంది హతా బ్రహ్మ యోగ్యానవతైన సర్వం అంపాలి చేతులు श्रीमन महादेवताभ्यंतकलशाराधन पूजनांच विनियोगः बस हता ब्रह्म योगानवदेन सर्वं श्रीमहादेवताभ्यंतकलशाराधन पूजनांच विनियोगः మీ కలశంకు పూజ కట్టండి మీ కలశం తీసుకోండి అందులో పసుపు కుంకుమ గంధం వేయండి మగవారి చేతులు పట్టుకోండి या कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमतुलः मूले तत्वब्रह्म मध्ये मातृगणाधिप मुख्य सागर सप्ता दीपावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो साम वेदोगर्चन वेदः अंगे से सावित्री योगन्ते आदो कलश समस्तदा अत्र गायत्री सावित्री పెట్టాలి చేతి పెట్టాలి పూలే అక్షంతలు ఇష్టం గౌరవ చేతి పెట్టాలి हता श्रीमहादेवतारं योगानंद सर्वं विघ्नेश्वर अनुग्रह देवता प्रसिद्ध्यार्थं कलशस्थापन पूजानांच करिष्ये ఆ పువ్వున్న దాంతోనే దేవుడికి నీళ్ళనండి अपवित्रोपरितो योगानते आपो इष्टामय भव स्थानो उन्मेषक्ष अपन्तमभ्यामि पुण्डरीक्षां पुनातो आत्मानं च शुद्धोदकं पावनतेन सर्वं श्रीमहादेवताभ्यो नमः ध्यानं मगवारो एडमते लक्षत्रे उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीगर्भाभ्यो नमः वसिष्ठाभ्यो नमः पुरंदरेश्वराभ्यो नमः सर्वाभ्यो नमः सर्वब्राह्मणाभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सीतारामचंद्राभ्यो नमः सर्वभ्यो महाजनेभ्यो सर्वं विघ्नेश्वराय नमः మీ ముందున్నటువంటి అక్షంతలు కుర్చేతలు పట్టుకోండి నలుగురు కూడా తీసుకోవాలి అమ్మ మీరు కూడా అక్షంతలు పట్టుకోండి ధ్యానం మీకు కోరికే ముందు మంచి కోరుకోండి ఓం గణనాద్వా గణపతిం కుంభవామహే కవిం కవినామృతవస్తవస్తం దర్శనం జ్యేష్ఠ రాజ్యం బ్రహ్మాన కూర్చొని వేసుకొని ఇక్కడ పట్టుకొని మన కోరికలు మంచి కోరుకోండి ఓం గణనాద్వా గణపతిం కుంభవామహే కవిం కవినామృతవస్తవస్తం జ్యేష్ఠ రాజ్యం బ్రహ్మానాం బ్రహ్మన్నస్పదే ఆనశృణ్వన్ నోతిభిక్షే రసాదనం श्री महागणाधिपति नमः आ गणपति का देर मूड साल आवायामि स्थापयामि पूजयामि पुनः गौरी देवताभ्यो नमः गौरव చేసుకోండి गौरी में सततम योगनम देवी एक पदे द्विपदे षट्पदे अष्टापदे नवपदे सहस्र गणधन्वने गौरी देवताभ्यो नमः श्रीमन महादेव जमानस्याम अतः श्री महादेव जमान आइना अतः ब्रह्म योगानंतेन सर्वं श्री महादेव जमानस्य गणाधिपति नमः शुद्धोदक स्नानम अम्म आ पोकम एन्निंदलंडी अपवित्रोपरितो योगानते आपो इष्टामय भव तानो उद्दिमेषक्ष अपन्तमभ्यासमे तेतो विश्वसंगमुनः यत्ते मैं भववादे संगते मदो वाता मदुरुतो मद योगानते मदपक्षं मदतीतः मदप्रक स्नानं समर्पयामि अध्ययनं मध्यकृतो योगानते शुक्रमसि ज्योतिर्मसोगन अभिषेकमस्तु दधि प्रोणं दुग्धकं योगं दधि प्रोणं अभिषेकमस्तु क्षीरानां कृतो योग क्षीराभिषेकमस्तु स्वाध्याय फल समायुक्तं चतुर्विध योगानते स्वाध्याय फल अभिषेक पूजनां च करिष्ये पंचामृतं समायुक्तं चतुर्विध योगानते सर्वं
త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారకం గవందన మృత్యుర్మోక్షయమామ్య ఇది శ్రీ మంగళాధిపతి నమః. పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. పునఃశుద్ధోదకం మళ్ళీ నీళ్ళేయండి తోక మీద. పునఃశుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. అలంకారార్థే వస్త్రమేయండి. వస్త్రం అభివస్త్రార్థే యోగరం దేశంలో దేవీశ్వరపతి యోగరతి కాగ్రే వస్త్రం సమర్పయామి. మొత్తం अदा श्रीमदेता ब्रह्म गंगद्वार गंगता मित्रपुष्णिं करिशिने ईश्वरेंद्र उत्तरं ताम्यं वेट्टंडि अता ब्रह्म योगेन सर्वं श्रीमदेता विरजमानस्य दिव्य पत्रं निधाय आरण्यं తీసుకున్నాం మీరిద్దరు యోగేన सर्वं श्रीमा गणाधिपति नमः सर्वशोडा एकोदश पूजानांచి करिष्ये ఎడమ రక్షణ తెలుసుకుంటాం అందరూ కూడా గంసం ఏమనుకోవద్దు దీంతో పట్టుకో పెట్టాలి ఆకలైనప్పుడు భోజనం చేయాలి, కోపం వస్తే పొడవాలి. कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम पल्लक्षाय नमः ओम अदक्षाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम सर्पकर्णाय नमः ओम लंबोदराय नमः सर्वं श्री महा विघ्नेश्वराय नमः. మొత్తం వేసేయండి. అథా శ్రీమదేతాభ్యో నమః యజమానస్య పుష్పం అక్షంతరం పట్టుకోండి నలుగురు కూడా. అథా బ్రహ్మ యోగానోదేన సర్వం శ్రీమదేతాభ్యో నమః ఓం భద్రం కర్ణాభ్యసనమయ దేవా భద్రం పశ్యన్ యోగంతమే సుష్టి యోగానతేన సర్వం మృతం తచ్చమే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమస్తే యోగానతే తమేవ కేలం తత్వాసి తమేవ కేలం వర్తాసి తమేవ కేలం ధర్తాసి తమే సాక్షాత్ పాయమాం మృతం తచ్చమే అవతారం మధాతారం స్తోతారం వక్తారం అథా పాయమాం అనుక్షిత యోగానతే గణాధిపత్యేతం గం గణపతియో ఘనతే నంబోదరం విఘ్నం గోమగస్స ఏకదంతాయ కపిల గజకర్ణికే యోగనతే నమో రాధపతే నమో గణపతే నమస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ శ్రీమః వరవర సిద్ధి వినాయకాయ నమః. వక్రతుండం చ యోగనతే తుర్పకర్ణం యోగనతే ద్వితీయానాం లంబోదరం యోగనతే సర్వం శ్రీమాదేత నమోస్తుతే చిత్రస్థం యోగనతే శుభం భోగ్ యోగనతే సర్వం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. తత్పురుషాయ విద్మహే మాదేవాయ తన్నోదంతే ప్రచోదయాత్. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కుర్మే దేవ సర్వ కార్యే సర్వదా శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. గణపతి దగ్గర మంచి నమస్కారం చేసి అక్కడ పెట్టండి. మీ కోరికలు ఏమైనా కోరుకోండి. అథా శ్రీమదేతాభ్యో విఘ్నేశ్వర అనుగ్రహ దేవత ధూపం దర్శయామి. 2 ధూపలు వెలిగి ఇక్కడ ఓం వనస్పత్యో అథా శ్రీమదేతజమానస్యానాం గణపతి నైవేద్యాన్ని నివేదయామి. ఒక పండు ఉంటే పండు పెట్టండి, అరటిపండు లేదా అంటే చక్కెర పెట్టండి. ఆ పెట్టండి ఏం కాదు. ఆ పెట్టండి యాపిల్ పెట్టండి ఏం కాదు. ఆపిల్ కింద పెట్టమ్మా నిన్నది కింద పెట్టండి. అది కింద పెట్టి మీద పెట్టండి. అట్లా సత్యం ప్రశంసం ప్రోక్ష మీరు పెట్టినటువంటి దానికి నీళ్ళు వెళ్ళండి. సత్యం ప్రశంసం ప్రోక్ష మనసుగా చిన్న ఓం బొమ్మరసంత చౌతర నీళ్ళు తిప్పండి. ఓం బొమ్మరసంత చౌతర రేణ్యం భర్గో దివసలిమహి దియో యోనాపృత బ్రహ్మ జ్యోతో బ్రహ్మ గురుస ఓం ప్రాణాయస్వ ఆప్రాయస్వ వ్యాసవ ఉదనాయస్వ బ్రహ్మస్వ బ్రహ్మణే నమో నమః. బోల్ గజానన మహారాజ్ కి. అథా శ్రీమదేతాభ్యో భృంగీఫల సమాయుక్తం నగవల్లి యోగంతే ముక్తాచూర్ణం సమాయుక్తం దక్షిణ తాంబూలం ప్రతీదాం. కాయ నుండి కాయ పెట్టుకోండి, పుష్పం పెట్టండి. అథా బ్రహ్మ యోగానతే పుష్పం తీసుకోండి. అథా బ్రహ్మ యోగానతే సర్వం శ్రీమదేత భృంగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లి యోగానతే ముక్తాచూర్ణం సమాయుక్తం దక్షిణ తాంబూలం ప్రతీదాం. యజమానస్య గణాధిపతి అనుగ్రహ దేవతాఫల సిద్ధ్యార్థే ఆదో బ్రహ్మ యోగానతే సర్వం శ్రీమదేతాభ్యో నమః. కంకర పూజానాంచ కరిష్య గౌరీ దేవతాభ్యో నమః. అమ్మ ఆడవారు అక్షంతం తీసుకోండి. ఓం గౌరీ మే సతతం యోగానంతే ఏకపదే ద్విపదే షట్పదే అష్టాపదే నవపదే శాస్త్రగీతదననే గౌరీ దేవతాభ్యో నమః. పద్మస్తే పద్మకారే పద్మ యోగనంతే నమస్కార పిండ యోగనంతే గౌరీ గణాధిపతి ఆవయామి స్థాపయామి. 3 సార్లు అండి గౌరవం మీద. ఆవయామి స్థాపయామి పూజయామి. అమ్మ పది నీళ్ళు గౌరమ్మ మీద.
ఓం అపవిత్రపరతు యోగంతే అపవిష్టామయ భవస్థానం ఊర్ధ్వే శిక్షాపంతభ్యామి పుండరీక్షాం పునాతో ఒక ఎర్ర పుష్పం తీసుకోండి. ఎర్ర పుష్పానికి గంధం పసుపు కుంకుమ పెట్టండి. అతా బ్రహ్మ యోగాన్ మళ్ళీ ఎట్లా పెడుతున్నారు మీరు, ఇట్లా బోర్లేయాలి. అతా బ్రహ్మ యోగానోదైన సర్వం శ్రీమాదేత యజమానస్యానాం గంధద్వారద్రదర్తామితి పుష్టినిం గరిషినిం ఈశ్వరేణ సర్వోదానం తామ్యోస్పదేశం శ్రీమాదేతాభ్యర్మోదయ గౌరీ గణాధిపతనుగ్రహ దేవతాఫల సిద్ధ్యాసం తదాస్తు. కుంకుమ ఏంటి లేకుంటే అక్షంతలు ఇస్తా ఉండండి. ఓం ప్రకృతాయ నమః, ఓం వికృతాయ నమః, ఓం విదూతాయ నమః, ఓం విద్యాయ నమః, ఓం పరిశుక్తాయ నమః, ఓం పరమకాయ నమః, ఓం పద్మస్థాయ నమః, ఓం పద్మకర నమః, ఓం యోగిన్యాయ నమః, ఓం శాంతాయ నమః, ఓం భూతాయ నమః, ఓం మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం గౌరీయ నమః, ఓం కాంతాయ నమః, ఓం దుర్గాయ నమః, గౌరీపుత్రాయ శ్రీమః విఘ్నేశ్వరాయ నమః. పుష్పం పెట్టండి. అదా బ్రహ్మ యోగానోదైన సర్వం శ్రీమాదేతాభ్యో నమః గౌరీగణాధిపతనుగ్రహ దేవతాఫలసిద్ధ్యార్థం నానావిధ పరిమళ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. సౌభాగ్యదాన్యం పూజనాంచ కరిష్యే. అమ్మ బొట్టు పెట్టుకోండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ శారదే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. పుస్తకం యోగానోదైన సర్వం శ్రీమాదేత యజమానస్యానాం ఆదో బ్రహ్మ యోగానోదైన సర్వం శ్రీమాం లక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. గౌరీ గణాధిపతనుగ్రహ దేవతాఫలసిద్ధ్యార్థే యజమానస్యానామతో బ్రహ్మ యోగానతే. అతా బ్రహ్మ యోగ్యత ఒక చెప్పు పట్టుకోండి మగవాడు. అతా బ్రహ్మ యోగ్యం మగవర్పు పట్టుకోండి. అతా బ్రహ్మ యోగానతైన సర్వం శ్రీమాదేత యజమానస్యానాం చతుర్దివాస యోగానతే గణపతినుగ్రహ దేవతాఫలసిద్ధ్యార్థం తదాస్తు యజమానస్యానాం శీఘ్రమేవ ఉత్తమానుగ్రహదేవత పుత్రికా పుత్రాణం చ విద్యా ఉద్యోగ యజమానస్య విదేశాంగనుగ్రహదేవతాఫలసిద్ధ్యార్థం లక్ష్మీ అనుగ్రహదేవతాఫలసిద్ధ్యార్థే విఘ్నేశ్వరనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. మంచిగా మొక్కండి. ఎక్కడ ఉన్నా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి. కంకణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆ కంకణాలన్నీ ఎక్కడ ముందర పెట్టండి. గణపతి దగ్గర పెట్టండి. నీళ్ళు దండండి. అదా శ్రీమాదేత పసుపు అతా బ్రహ్మ యోగానోదైన సర్వం శ్రీమాదేతాభ్యో అక్షంతలు పువ్వు అన్ని పెట్టాలి. ఏవైతే దానికి ఎట్లా చేసుకున్నామో మనం చాలా విజయం సాధించాలి. కంకణం కట్టుకుంటాం కాబట్టి దానికి కూడా డైరెక్ట్ కట్టుకోకూడదు అనండి. శమితే పాపం శమి శత్రు వినాశనం. ఎప్పుడు కూడా శత్రువులు ఉన్నదని కోరుకోవాలి. శత్రు వినాశనం అర్జునస్య ధనుర్ధారి రామస్య ప్రియదర్శనం. మంచిగా మొక్కండి అన్ని విజయాలు సాధించాలని. అమ్మ కృష్ణుడు ఎవరి గురించి గెలిచిండో చెప్పాలి. అర్జునుడు ఎవరి వల్ల గెలిచిండు, ఎట్లా గెలిచిండో ఆలోచించండి. వివరంగా చెప్పండి. నేను కూడా రేపు చెప్తాను. వేరే లేదు. అదా ఎట్లా గెలిచిండు? కృష్ణుడు వల్ల గెలిచిండని మీరు చెప్పిండు. సంతోషం, కరెక్టే. కృష్ణుడు ఏదో బహుమతి అయింది కాబట్టి గెలిపించండు. మరి ఆ గెలుపు కారణం ఎవరు, ఏంటి? మంచి ఆలోచించండి. ఒక 10 నిమిషాలు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా పూజ శ్రీమన్ మహాదేత యజమానస్యానాం మీరు మగవాళ్ళ చేతి రక్షించలు వేయండి. మగవాళ్ళ చేతులు వేయాలి. ఇట్లా పట్టుకోండి. మగవారికి పట్టుకొని ఇట్లా పట్టుకోండి. మీరు ఒక కంకణం తీసుకోండి. అక్కడ నుంచి అవి మీరు తీసుకోండి. పక్కన పెట్టండి. ఆ పండు పెట్టండి. బొమ్మగా ఉండొచ్చు. పండు ఎంత మంచిగా ఉన్నది. ఎప్పుడైనా అలంకార ప్రియస్యానం దేవలంకార అలంకరణనే ముఖ్యం. దేవుడు ఏ మంత్రం చెప్తున్న బ్రాహ్మణుడు ఏం చేస్తున్నా చూడాడట. అలంకారం ఎంత చేస్తుంటారో ఎంత మంచిగా ఉన్నదని చూసుకుంటాడట. మురుస్తాడట. మళ్ళా ఏన బంధం ఇంకా చుట్టస్తాం చూడండి. ఏన బంధుబలి రాజధానం వేంద్ర మహాబలి దినత్వం యోగంతి మాచోదపత్రం కంకణాన్ని వినాయక పరమశివ కంకణం. మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి అక్షంతలు గణపతిని తీసి నమస్కారం చేయండి. మగవారు ఆడవారికి ఎడమ చేతులు వేసేయండి. అక్షంతలు ఆడవారికి ఎడమ చేతులు వేయాలి. మగవారు మీరేం కోరుతుంది? ఎడమ చేతులు వేయండి. అమ్మ మీరు ఆడవారికి పట్టుకోండి. ఎడమ చేతులు మీరు ఇప్పుడు కంకణం కట్టండి. ఏన బంధబలి రాజాదాన వేంద్ర మహాబలి దేనత్వం యోగాంతి మాతూత పుత్రం కంకణాన్ని వినాయక రక్షకం కంకణం. మళ్ళీ గట్టి గుంజుకోండి. మళ్ళీ బాధ అవుతుంది. మళ్ళీ చేతి కలపకపోతే అన్నం గిన్నె తెచ్చకపోతే మనకి శ్రీమాదేతాభ్యో నమః. ప్రతే దైవ దర్శనం. కాలు మొక్కండి. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ సుమంగళి భవ చేయండి. నెత్తి మీద చేతి పెట్టండి. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ సుమంగళి భవ ధనం ద్రవ్యం భవ కరపుత్రానం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు.
ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీర్ఘమైతే ఉండాలని ఆశీర్వచనం వేయాలి మంచిగా భార్యలకు. తథా శ్రీమదే యజమానస్యానాం ఆదిత్యాది నవగ్రహ పూజానాం చ కరిష్యే. మీరు కొద్దిగా పక్కన పెట్టేసుకోండి, కొద్దిగా చేయండి. ఎక్కడ పుష్పం పట్టుకోండి, వాళ్ళకండి కొద్దిగా ముందు హారపల్లి పక్కన పెట్టండి, అట్లా హారపల్లి పక్కన పెట్టండి. గౌరమ్మ మీరు కూడా మీరు దగ్గర ఉన్నారు, మీకు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి పెట్టేయాలి. ఆత్మ పీడోపశాంతి ఓం ఆకృష్ణ చేతానం దేవానం పత్రం యోగంతే సూర్యగ్రహ దేవతాభ్యునమసుదే ఆదిత్యాది నవగ్రహ మధ్య భాగి మధ్యలో సూర్యాయ పెట్టాలి. సూర్యాయ అనాలి, సూర్యాయ ఇదన్న మమ నమస్కారం చేయండి నలుగురు కూడా. ఓం ఆప్యాయ సమేత విశ్వసంగం పునః ఇత్యమయం భవావాసం ఆగ్నేయ దిగ్భాగే చంద్రగ్రహ ఆగ్నేయంలో చంద్రుడు ఇక్కడ ఆగ్నేయ దిగ్భాగే చంద్రగ్రహ ఆవయం స్థాపయం పూజయామి చంద్రాయ ఇదన్న మమ పూజారిష్ట సంప్రపదే కుజ పూజా చకారయతు కుజ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వరోగోపేక్షంతే ఓం అగ్ని మూతాదుపతి యోగంత విశ్వసమ భవసంగతి యోగంతే దక్షిణ ముఖ బింబే యోగంతి ఆగ్నేయ దక్షిణ ముఖ బింబే యోగంతి ఇమా ఇది యోగనం అంగరగ్రహ ఇదన్న మమ పూజాయ ఇదన్న మమ ఓం బుధ అరిష్ట సంప్రపదే బుధ పూజా చకారయతు బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధ పీఠం శాంతే ఉద్భద్య సజాత వేదస్ యోగంతే నిరుతి యోగంతే ఈశాన్య దిగ్భాగే యోగంతే బుధ గ్రహ దేవత ఆలయం స్థాపయం పూజయామి ఈశాన్య అక్కడ ముందు బుధాయ ఇదన్న మమ గురు అరిష్ట సంప్రపదే గురు పూజా చకారయతు గురు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వపుత్ర కలత్ర పీఠోష గంగాముఖ బింబే యోగానంతే బృహస్పతి గ్రహవయం స్థాపయం పూజయామి బృహస్పతి బృహస్పతి ఇదన్న మమ శుక్ర అరిష్ట సంప్రపదే శుక్ర పూజా చకారయతు శుక్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మాతృ పీఠోషంతే ఓం శుక్రంతే అన్య విశ్వ యోగం శుక్రగ్రహ పూర్వకముఖ బింబే యోగానంతే శుక్రగ్రహ దేవత ఆవయం స్థాపయం పూజయామి ముందన్న శుక్రాయ ఇదన్న మమ యజమానస్య శుక్రగ్రహ ప్రసిద్ధ్యాత్మం తదాస్తు శని అరిష్ట సంప్రపదే శని పూజా చకారయతు శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వ జ్ఞానోపేక్షాంతే ఓం శక్తిష్కనచ్చరేసం వాత వాత వాతరః శనీశ్వర గ్రహ దేవతాభ్యాం పశ్చిమ ముఖ బింబే యోగనతే సంగం సాధన సపార పుత్రానాం మధ్యలో ఆద్యత ప్రతిదేవత సహిత శనీశ్వర గ్రహవయం స్థాపయం పూజయామి శనీశ్వరాయ ఇదన్న మమ పుష్పం రావు అరిష్ట సంప్రపదే రావు పూజా చకారయతు రావు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సక్షు పీడ శాంతి ఓం కాని చిత్రాభూతి సదా వృద్ధేశక కైశ్వతాయంగస్య కనంతమోషణ పరాపర యోగంతిం శ్వేతవర్ణం చేతగంధం చేత పుష్పం చేత మందరమణ కుండ నైరుతి దిగ్భాగే నైరుతి రావుయే ఇదన్న మమ రావు గ్రహ ధ్యాతం తదాస్తు కేతు అరిష్ట సంప్రపదే కేతు పూజా చకారయతు కేతు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్ప దోషోపశాంతే ఓం కేతు కృణగదవే పిక్షోపనితం జయత కేతు గ్రహ దేవతాభ్యో నమః ఓం భుజంగాయ విద్మహే కద్రవంశాయ ధీమహి తన్నో సర్వం ప్రచోదయాత్ ఏకప్యాంతరిక్షాభ్యో పృథివ్యాం యోగే సర్పభ్యో నమో నమః వాయు దిగ్భాగే కూర్ధన సమరయస్తం యోగాంతిం కేతు గ్రహ ఆవయం స్థాపయం పూజయామి కేతవే ఇదన్న మమ యజమానస్య కేతు గ్రహ ప్రసిద్ధ్యార్థం తదాస్తు. అపవిత్రోపరితే ఘనతే అపవిష్టామయ భవాస్థానం చూడండి ఇట్లా ఇక్కడ చూడాలి ఇట్లా నాలి పోయొద్దు. మళ్ళీ రేపటి రోజున పూజ చేస్తారు మనకు అక్కడ నీళ్ళు పడితే ముక్కిపోతా ఉంటాయి. రైట్ అదా శ్రీమదేత జమానస్యాన ఇంద్రం సోమస్య యోగానంతే సర్వం శ్రీమదేత పూర్వక యోగానంతే ఇంద్ర దిక్పాలకావయామి స్థాపయం పూజయామి. ఇక్కడ ముందు శుక్రం ముందు శుక్ర అక్కడ ఇంద్రాయ ఇదన్న మమ అగ్నిదూతం మీద మోషన్ పరాపర యోగ్యతే అగ్ని దిక్పాలకావయామి స్థాపయం పూజయామి. అగ్నియే ఇదన్న పెట్టండి ఇదన్న మమ ఓం హిమయ మగ్ర సోమస యోగనంతే దక్షిణ ముఖ బింబే యోగనంతే యమ దిక్పాలకావయామి స్థాపయం పూజయామి. యమాయ ఇదన్న మమ నైరుత్యాన్ని యోగనంతే మోషన్ పరాపర యోగం ధనుస్కార మండలి యోగనంతే నైరుతి దిక్పాలకావయామి స్థాపయం పూజయామి. ఆ దీపం వెంకటేశండి నైరుతి ఇదన్న మమ ఓం వర్ణం యోగానం చేయడం సర్వం శ్రీమంతే అభయం కృత యోగానంతే పశ్చిమ ముఖ బింబే యోగానంతే ఆ మధ్యలో పెట్టండి. మధ్యలో వర్ణ దిక్పాలకావయామి స్థాపయామి పూజయామి. వర్ణాయ ఇదన్న మమ మధ్యలో దాని ఎన్నుకుంటా చూడండి మధ్యలో కింద ఓం మోచన పరాపర యోగానంతే సర్వం శ్రీమాన్ వాయుష యోగానంతే సర్వం వాయు దిక్పాలకావయామి స్థాపయం పూజయామి. వాయువే క్లాస్ 2 మీరు అందకుంటే ఇవ్వండి దోషం వాయు వాయ
इदन्न मम ओम गौरी मे सततम योगन्ते मेघवते दीपदे चट्टपदे अष्टपदे नवपदे सहस्रज्ञानचन्द्राणि गौरी देवताभ्यर्थे कुबेर दिक्पालकामयामि स्थापयामि पूजयामि कुबेराय इदन्न मम ओम ईश्वरीं सर्वभूतानां ईश्वरीं सर्वलोकानां ब्रह्मादि ब्रह्मणो अस्य सदाशिवम् ईशान्य दिग्भागे अपविष्टामय भवस्थानोर्गम शिक्षा अपवित्रभ्यामि पुण्डरीक्षां पुण्डरीक्षां पुनातु बस यथस्थानं कोंడి అమ్మ మీరు ప్లేట్ జరపండి కొద్ది ముందు జరగండి మీరు కూడా బ్రహ్మ కలశ స్థాపన పూజానాంచ కరిష్యే ఆ కలశాన్ని నేను జరుపుతా ఉండండి अतः ब्रह्म योगानवतेन सर्वं श्रीमानेताभ्यो नमः अपवित्रोपरित योगान्ते अपविष्टामय भवस्थानो ऊर्ध्वे चित्ते आपोजन्यतमभ्यामि पुण्डरीक्षां पुनातो गन्धं धारयामि गन्धं पर्सयेयंడి पर्सयेసి కొట్టండి गन्ध द्वारान्तरदर्ताकुंभे अक्षंत तांदूलं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि नमस्कारं करोमि वस्त्रम अभिवस्त्रार्थे योग्यते शनो देवीशक्ति योग्यस्ने वस्त्रयुग्मं समर्पयामि नमस्कारं कृत्वा नमस्कारं చేయండి అక్కడ దాని చుట్టూ 5 దేవతలు ఉంటారు అక్కడ ఒక పుష్పం పెట్టాల్సి వస్తుంది అక్కడ చుట్టూ పెట్టాలి ओम कद्रुतस्य योगान्ते जात वेदो योगं सुनो देवाः कान्त्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीमहे तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् दुर्गी पालकावयामि स्थापयामि पूजयामि अम्म इट्టు పెట్టాలి అమ్మ ఇట్టు నెరవేర్చండి మీరు తీసుకోండి अतः श्रीमदेवताभ्यो नमः ओम चत्रं चत्रस्य योगान्ते सर्वं श्रीमदेवताभ्यो नमः क्षेत्रपालकावयामि स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रपालक इदन्न मम ओम वास्तु पुत्रप्रत्यन्वेषण भवशं शुरुपयोगान्ते वास्तु दिक्पालकावयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तु पुरुषाय अక్కడ वास्तु पुरुषाय इदन्न मम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ఇక్కడ కర్షణ అక్కడ अतः श्रीमदेवताजमानस्य नमो ब्रह्म योगान्तेन सर्वं श्रीमदेवताभ्यो नमः कद्रुद्रस्यः ये जलांगे ओम अपवित्रोपरित योगान्ते आपोइष्टामय भव स्थानो यत्पट्टं भगवान् आपोइष्टामय भव स्थानो ऊर्ध्वे शिक्षे आपोजन्यतपभ्यामि पुण्डरीक्षां पुनातो अक्षत्रयेण्डि श्रीमन् महादेवताभिमानस्य आदौ ब्रह्म योगान्तेन सर्वं श्रीमन् देवताभ्यो नमः शुभं भवतु कल्याणं गुणात्मक योगान्तेन सर्वं श्रीमन् देवताभ्यो नमः ओम तत् ब्रह्म ओम तत् वायु ओम तदात्मने श्री विघ्नेश्वराय नमः పెట్టకూడదు ఆలోచించండి నేను చెప్పాలి నేను వినాలి ఇది కూడా నాకు క్వశ్చన్ వేసేది నాకు తెలియలేదని చెప్పొచ్చింది నేను నాకు చెప్తే నేను అలాగే రేపు పోయి చెప్తాను హఠాశ్రీ అష్టోత్తర శతనామ పూజానంత కరిష్యే नमः ओम बाणचंद्राय नमः ओम गुप्ताय नमः ओम युताय नमः ओम पशुदूताय नमः ओम रुद्राय नमः शिवाय नमः शोधराय नमः योगिन्ये नमः ओम कृतिकवास नमः ओम सर्वदीप्ते नमः ओम सुगंधिदाय नमः ओम सुदक्षाय नमः ओम सुरदिक्ताय नमः ओम महागणपतये नमः ओम अन्याय नमः ओम महाकालाय नमः महाकालाय नमः ओम हेरावन्दाय नमः ओम अंकरजाताय नमः ओम वसुग्रीवाय नमः ओम आत्मने नमः परमर्दकराय नमः महावीराय नमः मंत्रिणे नमः मंगलस्वराय नमः प्रथमाय नमः प्रज्ञाय नमः विघ्नकर्ते नमः विघ्नत्रे नमः विश्वनेत्रे नमः विराटात्मने नमः श्रीपतिये नमः भक्तवत्सलाय नमः शृंगाय नमः अश्रितवत्सलाय नमः शिवप्रियाय नमः श्रीकृकरणे नमः शाश्वताय नमः जलाय नमः ओम भरतिदाय नमः ओम भरत्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम
పుష్యన్య నమః ఓం పుష్కరోత్తమాయ నమః ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ఓం అగ్రపూజాయ నమః అగ్రగామిన్యాయ నమః మంత్రకృత్యాయ నమః ఓం వారణప్రదాయ నమః ఓం సర్వాయ నమః ఓం సర్వపాపాయ నమః ఓం సర్వకర్త్రే నమః సర్వనేత్రాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః సర్వసిద్ధాయ నమః పంచస్థాయ నమః పార్వతీనందనాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః కుమారధ్రువే నమః అక్షభ్యో నమః కుందర సర్వంజనాయ నమః ఓం ప్రమోదాయ నమః ఓం మోదప్రియ నమః ఓం కాంతయ నమః ఓం దురాత్మనే నమః ఓం కామినే నమః కామప్రియాయ నమః బ్రహ్మచారి నమః బ్రహ్మరూపిణే నమః ఓం బ్రహ్మ విద్యార్థిప్రదాయ నమః ఓం జిష్ణ్యే నమః ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః ఓం భక్తజీవాయ నమః జీవాత్మనే నమః ఐశ్వర్యకారి నమః ఓం దివే నమః ఓం మోక్షనిసైతాయ నమః ఓం గంగాసుతాయ నమః ఓం గణేశాయ నమః గంభీరదాయ నమః నటనే నమః అభిష్టప్రదాయ నమః జ్యోతిష్యాయ నమః భక్తాయ నమః భవగమ్యాయ నమః మంగళప్రదాయ నమః అవ్యక్తాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః సత్యధర్మన్యే నమః ఓం సుభగాయ నమః సర్వసంపదాయ నమః మహే నమః నిగంబరాయ నమః మైకంగ్రే నమః నీరాబాయ నమః సమస్త దేవమూర్తే నమః అవిష్టాయ నమః సత్వవిజ్ఞాయ నమః సర్వేశ్వరాయ నమః సర్వం విఘ్నేశ్వరాయ నమః పూజా నాంచకరిష్యే బలో విఘ్నేశ్వర భగవానికి. మరి నేనేం చేయాలా? నేను తిలకట్ల చేసినా మరి నాకేమన్నా ఉపదేశం ఇయ్యని చెప్పి చూడన్నాడు. నా ఆజ్ఞ లేదు గనక నా ఆజ్ఞలో లేదు. ఎవరి ఆజ్ఞలో ఉంది? గణపతి యొక్క ఆజ్ఞలు ఉంది. మీరు గణపతిపై ఎదుగున్న పితృన్నాడు. చూడండి, లోక కళ్యాణం. తండ్రికి అర్హత లేనిది కొడుకున్నాడు. తండ్రికి అర్హత లేదు చూడమ్మా. అదే కొడుకు అర్హత ఇచ్చింది. ఆ గడక తీసుకుపోయి ఎప్పుడైతే నువ్వు గణపతి యొక్క శిరసావు, అది కూడా ఎంత ద్వాదశ ఏకం అంటే 1 21 గరక పూసని పెట్టాలి. లెక్క పెట్టుకోవడం మోక్షం లేదని చెప్పింది. 21 పోగు పెట్టాలి. 21 గల లెక్క పెట్టి కూడా మోక్షం లేదని చెప్పింది. అందుకని శివుడు ఏమన్నాడు? అయ్యా నువ్వు పోయి ఆ రాక్షసుని నెత్తి మీద పెట్టని చెప్పింది. పాపం చాలా ఆలోచించాడు గణపతి. వీడు ఇంత రాక్షసుడు ఉన్నాడు, మరి నాకు కూడా ఏమైనా చేస్తాడేమని నేను ఆ శివుని దగ్గరికి పోయిండు గణపతి. ఆయనైతే శివుడిని మింగిండు. మరి నేనైతే చిన్న ఉంటున్నా, మరి నాకు ఎట్లా అని చెప్పేసి తండ్రికి అడిగితే తండ్రి ఉపదేశం ఇచ్చింది. యథస్థానే యోగ్యానోద్యం. అయ్యా నువ్వు ఒకటే నిశ్చలంగా శివాయనం అనే సన్నిధిలో ఉండండి అని కొడుకు ఉపదేశం ఇచ్చింది. వాడు శివాయనం అనుకుంటా పోయిండు. ఈయననేమో ఎలకంటున్నాడు, ఆయనేమో ఏం కంటున్నాడు. రాక్షసేమో ఏం గండు, గణపతి ఏమో ఎలకంటున్నాడు. ఇంతమంది నేను ఎట్లా గెలుస్తా అని చెప్పేసి శివాయనమని కన్ను మూసుకున్నాడు. శివాయనమని కన్ను మూసుకొని తండ్రి అనుగ్రహం ఇచ్చేసిండు. ఏనుకన్నా డబల్ అయిపోయి ఉగ్రరూపంలో అయిపోయాడు విఘ్నేశ్వరుడు. ఏనుకన్నా డబల్ అయిపోయాడు. అప్పుడు ఆ ఉగ్రరూపం నుండి ఆ సూర్యుడు మింగినటువంటి రాక్షసుత్వం వదన చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ వదన చేస్తూ ఉంటే రాక్షసుడు నాది తప్పు జరిగింది శివాయ, నేను మీ పుత్రుల ముందట ఓడిపోయినాను కాబట్టి నా యొక్క అగ్నిగుండాన్ని బయట తీసుకెళ్ళమన్నాడు. మింగినటువంటి యొక్క అగ్నిగుండం ఏదైతుందో సూర్యుడి అది బయటకు తీసుకురమ్మని చెప్పినాడు. అప్పుడు శివుడు ఒప్పుకుంటలేడు. అయ్యా నువ్వు దేనికి ఎంత చేసినావు, మరి సూర్యుని బయట తెస్తే మనం ఎన్ని ప్రళయపడుతుంది ఈ రాక్షసుకి వాదన పెట్టుకున్నాడు. శివుడు కూడా చాలా వాగ్విధానం చేసాడు. నేను ఇయ్యా నువ్వు తీసుకో, నేను ఇయ్యా నువ్వు తీసుకో, ఇయ్యా నడుస్తానని ఆ శివుడు కొంచెం ఆజ్ఞించింది. అయ్యా నువ్వు చేసినావు ఉత్తానామృత్స్యాం ఆదో బ్రహ్మ యోగ్యానతే. నువ్వు ఏదైనా కానీ చేసినంతనే చేయండి, ఎక్కువైతే అది నీకు అపాయం జరుగుతుందని చెప్పింది చూడండి రాక్షసు. ఇప్పుడు సూర్యుని మింగిండు. మింగేటప్పుడు గమ్మత్ అనిపించింది. మింగాక అవస్థ పడ్డాడు. అందుకొరకు చెప్పినాను శివుడు, నువ్వు చేసేటంతా పని చేయి, ఎక్కువ చేస్తే నీకు కూడా ఆయాసం లేదు. అందుకొరకు ఇంట్లో మొగలు తింటప్పుడు కిలో వేయకండి పాపం, చాలా మంది ఆపేయండి, లేకుండా అది కూడా ఆయాసం పడే అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి చాలా మంది ఇట్లా చేతి పెట్టిందనుకో అప్పుడే సిగ్గున్నట్టు చాలా మంది వేయకపోతే అంటే పొట్ట మార్చుకుంటారు. ఒక్కొక్కరు సిగ్గుపడతారు. పిండి కాడ కూడా భార్యనేమో ప్రేమతో వేస్తుంది, అత్యర్థం తినాలని ఉంటుంది కానీ చేతి అడ్డం చెప్తారు. కానీ చేతి కడిగినాక మైండ్లో ఆలోచన వస్తుంది, అయ్యో నా భార్య అసలు లేకపోతే ఇప్పుడు కడుపు మాట అక్కడ కొంతమందికి ఉంటారు. కాబట్టి ఆ సూర్యునికి ఏం చేసిండు, ఆ రాక్షసుకి మంచి ఉపదేశం ఇచ్చిండు. యథస్థానం లోకానాం యోగ్యానవతి. అయ్యా నీ రాక్షసురం పోవాలి, లోక కళ్యాణం శివాయనమని అందరికీ కూడా ఉచ్చరణ చేయమని చెప్పిండు. ఆ రాక్షస వేషంలో ఉన్నటువంటి యొక్క
మహిషాసుర రాక్షసుడు మంచి రూపం దాల్చేసి గ్రామాన శివ సంకీర్తన చేసింది. అమ్మ మీరందరూ కూడా శివాయనం అనుకోండి, శివుని యొక్క అనుగ్రహం వస్తుందని ఆ రాక్షసి చాలా గ్రామాలకు ఇచ్చేసినటువంటి వాడే. అందుకొరకే వరసిద్ధి, మీకు వరము సిద్ధిగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేస్తే మీకు గణపతి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది, మీకు చల్ల ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ గరకలో ఇంత వచనం ఉంది. మనం చూస్తే గడ్డిపోసని పడేస్తాం మనం, కానీ దానికి చాలా అర్థం ఉంటుంది. గరకను ఏమనాలి? దుర్వాపత్రం. గరక అంటే మంత్రం రా. కాండ పర్వంతి పక్ష పర్యేవాను దుర్వే పత్రాన్ని సహస్రాన్ని శతానంచ. విష్ణువే నమః. నేను తప్పు ఉంటే నాదా నుండి, మంచి ఉంటే దేవుని ముక్క. అదా శ్రీమహదేవానస్తే నాం సత్యం పరిచండి జలండి. సత్యం పరిచ దియో యోనాప్రత అప్రమ జ్యోతో బ్రహ్మ భోరో స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపనాయ స్వాహ, ఓం వ్యాయ స్వాహ, ఓం ఉదరాయ స్వాహ, ఓం సుబ్రహ్మణ్య స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యపాణ్యం సమర్పయామి, ఉత్తర సంచయం సమర్పయామి, హస్తం ప్రక్షాళయామి, ముఖే సిద్ధాచర్యం సమర్పయామి. ఇలా చాలా మంది బాధపడుతున్నారు, నాకు శని నడుస్తుంది. కానీ శనేశ్వరుడు చాలా ఉత్తమ యోగ్యుడు. శనేశ్వరుడు చాలా మంచివాడు. శని అనేది మనం పట్టుకున్న ఒక గ్రహం కాదు. అది మనం అంటాం మన శనేశ్వరుడు గ్రహం దాని శని గ్రహం మీద. ఆ గ్రహణం అన్నది ఎవరు కలగదు. శని అన్నది ఉంటే మనం 2 నిమిషాలు ఇక్కడ నిలబడం. శని తలుచుకుంటే 2 నిమిషాలు ఇక్కడ కూర్చోం మనం. టక్క లేపిస్తాను అందరి కుర్చీలకి. చల్ మీరే కూర్చున్నాడు, నేను కూర్చుంటాను, అందరూ లేపేసి బయట పంపిస్తుంది. అందుకని శనేశ్వరుడు కూడా తిట్టకూడదు. నైవేద్యం చూపేటప్పుడు అస్తం సప్పుడు చేయాలి. బ్రాహ్మణులు చూడండి మీరు, నేను పొద్దున చూసిన నిర్దోషులు లేదా నైవేద్యం పెట్టగానే వచ్చి సప్పుడు చేసినా, సప్పుడు చేస్తే ఆ భగవంతుడు అనేది నిద్రతో బయటకు వస్తాడు. అన్ని పూజలు చేసినా మనకి ఏమనుకుంటా చల్లగా నిద్రపోతున్నాడు అయిపోయాను. అట్లా సప్పుడు చేస్తే లేస్తాడు. లేచినప్పుడు మనం తినజేయమని చెప్పి ప్రాణాయామం చేయాలి. అప్పుడు పూజించే ఆహారం ఉంటుంది. దేవుడు పూజించే ఆహారం ఏంది? మరి ఎన్ని పక్వన్నాలు పెడుతున్నాం, ఇవన్నీ మనమే తింటున్నాం. మరి ఆయనది లేదేది? భగవంతుడు పూజించే ఆహారం ఏంది? లేదా? నేనైతే లేదు. లేదన్నా చేపెట్టాను. నేను ఒక్కనేనా? గౌరవ పెట్టేది లేదా? మీరు ఉంటే చెప్పండి. మరి ఏం తింటున్నారు? మేమైతే లేదని చెప్పినాము. మరి మీరే తింటున్నారు చెప్పండి. మరి అది ముందే చెప్పుకున్నాం. అని మేమైతే పెట్టుకున్నాం, మనమే చెప్పుకున్నాం. మరి ముందే చెప్పుకున్నాం. కానీ దేవుడు పూజించే ఆహారము అజ్యం. అజ్యం అంటే నెయ్యి. స్పష్టంగా భోజనం చేస్తారు. చూడండి, మీరు రేపు హోమం చేస్తున్నారు గురువారం రోజున. ఒక 10 కిలోల నెయ్యి స్వహాన్నప్పుడు వేస్తేనే భగవంతుడి యొక్క నోట్లకి స్వాన్నకి 2 నిమిషాలకు వేస్తే రాక్షసుల పాలైతే. ఆ స్వహాన్నప్పుడు సకల దేవతలు మన హోమం గుండం ముందట నోరు తెరుచుకొని కూర్చుంటారు. అబ్బా ఎప్పుడు యజమాని నేను చేస్తే అప్పుడు నా నోట్లకి వస్తుందని చెప్పేసి పాపం చాలా ఆకర్షణ కూర్చుంటారు దేవతలు. ఎప్పుడైనా హోమం నేర్చేప్పుడు మంచి పండితులు అనుకోండి, అరే మరి మాకు పంతులు గారికి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిపోతామని లేకుండా గుగ్గులో కొట్టేయండి. ఇంకా ఆరోగ్యాలకు అడుగుడు అవసరం లేదు, గుగ్గులే ఉన్నది. ఇక దేవుని సకల ఆకర్షణ ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే అత్యం స్వాహాన్ని బ్రాహ్మణ్ చెప్పిండో అప్పుడు వేసినప్పుడు సాక్షాత్గా దేవుడు పూజిస్తాడు. మళ్ళీ మనం 10 కిలోలు నెయ్యి అని వేసినప్పుడు చూడండి, తీస్తామంటే ఒక్క చుక్క రాదు. మనం వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు? భగవంతుడు భుజించాడు. అదే 10 కిలోలు నూనె పోయాడు. మనం కూర్చున్నప్పుడు మన కిందికి వేస్తాం ఇటుకల సందరికి. ఎందుకు? భగవంతుడు భుజిస్తాడా? భుజించాడు. కాబట్టి భగవంతుడు తినే ఆహారం కూడా అజ్యం ఉంది. నెయ్యి చాలా శ్రేష్టం. విష్ణువే నమః. విష్ణువే విఘ్నరాజ వినాయక ఆదరించి మము నాయుధ చరణ సతత శుద్ధ జన సంకట హరణ జన గోపాల దాసన పరమ కృపా వర నిను వినా బ్రోతకు వేరే వరుణ
हुन्नवानि मन्दारमालाकफलान्तकाय कपालमा शिवाय च नमो शिवाय निलिपण् तमेमहे महादेवाधिमहे तन्नो भास्कर प्रचोदयात् नमस्कार बारे गाరు చేస్తారు మీరు పట్టుకోండి ఎన్ని జరిగేవి కూడా చేతులు కడుక్కొని ఇట్లా ఉండుకోవాలి తీర్థం చాలా మంది తీసుకుని అదే చూస్తున్నాను गणेश महाराज की जय మేము సుందరం అపార్ట్మెంట్ కంటేశ్వర్లో గత 13 సంవత్సరాలుగా గణేశోత్సవాలు సంతోషంగా చేసుకుంటున్నాం. ఈ నవరాత్రుల్లో కూడా ప్రతిరోజు అనేక పూజా కార్యక్రమాలు, ఈరోజు కుంకుమ పూజ చేసాము, రేపు యజ్ఞం చేస్తున్నాము. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు చేస్తూ అందరం కూడా చాలా కలిసిమెలిసి సంతోషంగా చేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు అందరం మా అపార్ట్మెంట్ వాసులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా పండుగ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. జై బోలో గణేష్.